പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തിലേക്ക് സഭാ നടപടികൾ മാറുന്ന ചടങ്ങുകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. നേരത്തെ നിലവിലത്തെ പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ സംസാരിച്ചിരുന്നു, നേതാക്കൾ. ശേഷം ഇപ്പോൾ മന്ദിരം മാറൽ ചടങ്ങ്. ഇന്നത്തോടുകൂടി പുതിയ പാർലമെന്റ് മന്ദിരമായിരിക്കും. എല്ലാ സഭാ നടപടികളും നടക്കുക. ഇപ്പോൾ മന്ദിരം മാറുന്ന ചടങ്ങാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 1:15 കൂടിയാണ് രാജ്യസഭയും 2:15 ലോക്സഭയും ചേരുമെന്നുള്ള വിവരമാണ് ഇപ്പോൾ ലഭ്യമായിരിക്കുന്നത്. സെൻട്രൽ ഹാളിലെ പരിപാടികൾ പൂർത്തിയായിരിക്കുന്നു. ശേഷം അവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പ്രേക്ഷകർ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വനിതാ സംവരണ ബിൽ ഉൾപ്പെടെ ഈ പ്രത്യേക സമ്മേളനം നടക്കുന്ന പുതിയ പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തിൽ ഇനി ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെ തീരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, എന്തൊക്കെ ബില്ലുകൾ പാസ്സാകും, എന്തൊക്കെ നിയമങ്ങൾ വരുമെന്നുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അറിയേണ്ടത്. അതിലുള്ള അവ്യക്തത ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്. വനിതാ സംവരണ ബിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട്. അതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും എന്നതിലുള്ള അവ്യക്തതയും സസ്പെൻസുമൊക്കെ അതേപോലെ തന്നെ നിലനിർത്തുന്നുണ്ട്. വിനായക ചതുർത്ഥി ദിനം സംബന്ധിച്ച് പ്രത്യേക പൂജകൾക്ക് ശേഷമാണ് പുതിയ പാർലമെന്റ് മന്ദിരം സഭാ നടപടികൾക്കായി തുറന്ന് നൽകുന്നത്. इस कार्यक्रम को संबोधित किया पुराने संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में। ये समारोह आज रखा गया था और इस दौरान प्रधानमंत्री ने तमाम बातों का जिक्र किया, लेकिन सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि नई संसद भवन के बाद उसमें शिफ्ट हो जाने के बाद में पुरानी संसद की जो गरिमा है वो कम नहीं होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि पुरानी संसद को संविधान सदन के रूप में जाना जाना चाहिए, उसे एक अलग पहचान अब मिले, जिससे कि हम आगे आने वाली पीढ़ी को बताएं कि यहाँ पर 75 सालों में कितने बड़े बड़े फैसले लिए गए, कितने कानून बने। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री की तरफ से कही गई। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि इसी सेंट्रल हॉल में तिरंगे राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। नए भविष्य में अब श्री गणेश करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि संविधान ने यहीं इसी केंद्रीय कक्ष में आकार लिया, इसी सदन ने 370 को हटाया। आज भारत 5वीं अर्थव्यवस्था पर पहुंचा और तीसरी की तरफ भी तेजी से बढ़ रहा है। साथ ही जम्मू कश्मीर का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर अब शांति और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। माननीय सांसदगण, प्रधानमंत्री, राज्यसभा के सभापति, लोकसभा के अध्यक्ष सभी अब धीरे धीरे प्रस्थान कर रहे हैं उस ओर जहां से वो विकसित भारत की एक नई गाथा लिखेंगे। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प लिया गया केंद्रीय कक्ष में, उसकी शुरुआत जो है, उसकी यात्रा जो है संसद के नए भवन से होगी। और ये भवन जो आपके सामने 1927 से 2023 तक हिंदुस्तान की गौरव गाथा का प्रतीक रहा। 18 जनवरी 1927 को लॉर्ड इरविन ने किया था इस संसद भवन का उद्घाटन और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। 13 मई 1952 को दोनों सदनों की पहली बैठक हुई। लेकिन अब इतिहास के पन्नों में ये तारीखें दर्ज और इसके बाद आगाज एक नई यात्रा का। आधुनिकता उठा हुआ कदम, परंपरा जमा हुआ पैर। और इसके पीछे का जो सूक्ष्म विचार है, उठा हुआ पैर तभी उठ सकता है जब एक पैर जमा हुआ हो। और यही बात प्रधानमंत्री ने आज अपने संबोधन में भी कही। उस जमे पैर का आधार लेकर अगला पैर विकास यात्रा की ओर कदम बढ़ा रहा है। गौर से देखें, परंपरा और आधुनिकता एक दूसरे के पूरक हैं। एक शताब्दियों का ये संघर्ष अनुभव समेटे हैं तो दूसरा आने वाली अगली शताब्दी की चुनौतियों से टकराने को तैयार है और भविष्य की आशाओं को पूरा करने के लिए तत्पर है। बिल्कुल अमृता, तो संसद का ये भवन जिसे अब संविधान सदन के रूप में जाना जाएगा, इसे संरक्षित रखा जाएगा और अब हम एक नए पल की तरफ आगाज करते हुए, जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने संबोधन में आज कहा कि हम सब मिलकर श्री गणेश करने जा रहे हैं। कई भावनाओं से भरा हुआ ये पल है जो हमें भावुक भी कर रहा है और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी कर रहा है।
संसद का ये पुराना भवन कई ऐतिहासिक पलों का गवाह रहा। आज हम विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए नए संकल्प के साथ नए भवन में जा रहे हैं। भारत की संसद की ये दो अनमोल तस्वीरें जो आप देखेंगे, एक संसद का पुराना भवन और दूसरा संसद का नया भवन। एक तरफ जहां 100 बरस से ज्यादा पुरानी विरासत खड़ी है, जो പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ ചരിത്രമുള്ള നമ്മുടെ പാർലമെന്റ് മന്ദിരം അങ്ങനെ മാറുകയാണ്. രാജ്യം പുതിയ പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നു. ഇനിയുള്ള എല്ലാ സഭാ നടപടിക്രമങ്ങളും നടക്കാൻ പോകുന്നത് പുതിയ മന്ദിരത്തിലേക്കായിരിക്കും. എന്തായാലും സെൻട്രൽ ഹാളിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ എംപിമാർ അംഗങ്ങൾ എല്ലാവരും തന്നെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇനി പുതിയ മന്ദിരത്തിലേക്ക് കാലെടുത്തു വെക്കുന്നു. പ്രത്യേക പൂജയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷമാണ് ഒരു പുതുചരിത്രത്തിലേക്ക് രാജ്യം കുതിച്ചു കയറുകയാണ്. വലിയ ഒത്തിരി പുത്തൻ പ്രതീക്ഷകളുമായി പി ബസന്ത് കൂടി ചേരുകയാണ്. ബസന്ത്, ഇനിയിപ്പോൾ നേരെ പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തിലേക്ക് അംഗങ്ങൾ എത്തുകയാണോ? ആ ചടങ്ങാണോ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഇപ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്? അല്പസമയം മുമ്പാണ് സെൻട്രൽ ഹാളിലെ പ്രത്യേക പരിപാടി അവസാനിച്ചത്. ഇരു സഭകളുടെയും അംഗങ്ങൾ പങ്കെടുത്ത, ഇരു സഭകളിലെയും കക്ഷി നേതാക്കളും പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളും പങ്കെടുത്ത, സഭാധ്യക്ഷന്മാരും പങ്കെടുത്ത സമ്മേളനമാണ് ഇപ്പോൾ അവസാനിച്ചത്. 2047 ഇന്ത്യ ഒരു വികസിത രാജ്യമായി മാറുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് എല്ലാ നേതാക്കളും വ്യക്തമാക്കി. മാത്രമല്ല, പുതിയ ഇന്ത്യ, പുതിയ ആഗ്രഹങ്ങളും പുതിയ പ്രതീക്ഷകളും ഉറ്റുനോക്കുന്നു എന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി തൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞത്. മാത്രമല്ല, വികസിത ഭാരതത്തിലേക്കുള്ള ഒരു മാർഗരേഖ പ്രധാനമന്ത്രി വരച്ചു കാട്ടുകയും ചെയ്തു. അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അംഗങ്ങൾ പുതിയ മന്ദിരത്തിലേക്ക് നീങ്ങും. അവിടെ 1:15 ലോക്സഭയും 2:15 മണിക്ക് രാജ്യസഭയും ചേരാനാണ് ഇപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. സെൻട്രൽ ഹാളിൽ നിന്നും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരിക്കും അംഗങ്ങൾ പുറപ്പെടുക. അതേസമയം പഴയ മന്ദിരത്തെ മറക്കരുത് എന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. പഴയ മന്ദിരത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ള 4000-ഓളം നിയമങ്ങൾ അവിടെ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രധാനമന്ത്രി തീർത്തും വികാര നിർഭരമായിക്കൊണ്ട് തന്നെ ആ മന്ദിരത്തിൽ, പഴയ മന്ദിരത്തിൽ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയും ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ചരിത്ര